प्रभु यीशु मसीह के नाम उत्ते तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ शांति मिले। तो अज 17 जनवरी संडे सर्विस विच जो साडा अज का विषय है, जिस विषय ते असीं अज गल करांगे, वो है सेवकां दी जिम्मेवारी। सेवकां दे काम की है। परमेश्वर ने जो सेवक चुने हुए है, जो चरवाहे ठहराए हुए है, जो परमेश्वर दी भेडां नूं चराउंदे है, उन्हां दी जिम्मेवारी की, उन्हां दा काम की है। तो आइए असीं अज इस विषय उत्ते गल करदे होए असीं वचन पढ़ते हैं। संत पौलुस की पत्री जिहड़ी है, कुलिसियों की पत्री, कुलिसियों के नाम से जो लिखी हुई पत्री है, वो पहले अध्याय दे विच असीं पढ़ते हैं कि संत पौलुस कह रहा है कि जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। परमेश्वर ने प्रबंध किया और परमेश्वर ने उन्होंने सेवक बनाया, और किन्ने अद्भुत तरीके दे नाल उन्होंने सेवक बनाया, वो असीं पढ़ सकते हैं। बहुत आनंद आता पढ़ के उस चीज़ को कि किस परमेश्वर ने अपने महान दया अनुग्रह के नाल और अपने सामर्थ नाल अपना चमत्कार दिखा के पौलुस को अपना सेवक नियुक्त किया। तो पौलुस कह रहा कि हुण मैं एक सेवक की तरह मैं काम कर रहा तुहाडे कोल कि परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करा। परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करा, अर्थात वो भेत दीयां गल्लां जिहड़ियां समियां तो पीढ़ियां तो गुप्त सीगियां, जिहड़ियां पवित्र लोकां दे उत्ते प्रगट होईयां, उन्हां दा प्रचार करा। और 28 आयत विच असीं पढ़दे हैं कि जिहदा प्रचार करके असीं मनुक्खां नूं चेतावनी दिंदे हैं, तो सारे ज्ञान नूं, वो ज्ञान जो असीं मनुक्खां नूं सिखाउंदे हैं, तां जो कि असीं उन्हां मनुक्खां नूं, उन्हां व्यक्तियां नूं सिद्ध बना सकीए, सिद्ध बनने की सिक्ख्या दे सकीए, यीशु मसीह दे विच उन्हां नूं सिद्ध बनाईए। तो जो एक सेवक की जिम्मेवारी, एक सेवक का काम है, एक चरवाहे का काम है, असीं अज उस विषय उत्ते गल करांगे। और जो असीं वचन पढ़े है, परमेश्वर इन्हां वचनां दे पढ़े जाण ते वड्डी आशीष देवे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अज सानूं कोई चंगी गल सिखाउण दी कोशिश करे कि एक सेवक की की जिम्मेवारी है। मैं जो समझदा, जो मैं सोचदा कि जो अज हो रहा कि बाइबल नूं सिखाउणा सेवक की जिम्मेवारी नहीं है, कि बाइबल नूं A to Z तक हर एक वचन नूं, उहदा अर्थ नूं समझाउणा, असीं सोच लैंदे कि ये सेवकाई है। जद कि असीं जदों 4 अंजीलां नूं पढ़दे हैं, पौलुस दी पत्रियां नूं पढ़दे हैं, पतरस के खत नूं पढ़दे हैं, यहूदा के खत नूं, याकूब के खत नूं पढ़दे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ने व्यवस्था ਨੂੰ एक्सप्लेन नहीं किया, पूरी व्यवस्था ਨੂੰ एक्सप्लेन नहीं किया। उस व्यवस्था ਵਿੱਚ लिखियां ਹੋਈਆਂ कुछ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ यीशु मसीह ਨਾਲ संबंध रखदियां, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ही लैके उन्होंने यहूदियों के नाल गलबात की। तो उन्होंने ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ही लैके उन्होंने यीशु मसीह के उत्ते अपनी गवाही ਨੂੰ दिता। तो अज असीं भी बाइबल दे विचों ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ, असी उपदेश दे सकीए, उपदेश सुन सकीए, और असी यीशु मसीह विच धर्मी बन सकीए और सिद्ध बन सकीए, तो हर एक भलाई के काम करने के लिए असी हमेशा तैयार रहिए। तो यीशु मसीह ने, हमारे साडे उद्धारकर्ता, साडे मुक्तिदाता ने जो भी सिक्ख्या सानू दिती है साडे उद्धार दे लई, उस सिक्ख्या का प्रचार करिए। यही एक सेवक का काम है, और सेवक परमेश्वर के द्वारा चुनिया हुंदा है। असी अपनी मर्जी ना कोई भी सेवकाई नहीं कर सकते। और सेवक चुनिया किस नूं जांदा है, किवें चुनिया जांदा है, उहदे उत्ते मैं कोई ज़्यादा लंबी गल नहीं करांगा, पर एक छोटी एग्जाम्पल देवांगा मैं कि जो कोई चिन्ह चमत्कार कर देवे, बीमारों नूं चंगे कर देवे, दुष्ट आत्मा नूं कढ देवे, जब मुर्दे नूं जला देवे, ये मापदंड नहीं है
ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਰਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਤਰਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ, ਸਿੱਧ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਉਹ ਗੂੜੇ ਰਹੱਸ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਚਿਓਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਚਿਓਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਏ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਉੱਠੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਗਵਾਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਹਿਠੋਲਾ ਜੇਠਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧ ਬਣਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ?
ਵੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਸਿੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਘਰ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਤੋਂ, ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਖਾਏਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧ ਬਣ ਸਕੇ। 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3:16 ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੌਲਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਿਆਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੌਲਸ ਨੇ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਧਿਆਇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਔਰ 9 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦੇ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਉਹਦੇ 8 ਔਰ 9 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानी सीखी। पुत्र होके भी उन्हें आज्ञा मानी सीखी, दुख उठा के, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। सेवक का काम है ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਸਿੱਧਤਾ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧ ਬਣਦਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ, ਆਦਮ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਆਗਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਰਣਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉद्धार ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਾ ਸੱਜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਖੱਬੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਟੋਰਾ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੋ। ਤੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉद्धार ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾ ਟਲੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾ ਟਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਆਗੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਉद्धार ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਬਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਲਾਹਟ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਧ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜੀਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜੀਣਾ,
क्योंकि जो उन्हें उदाहरण सानू दिती है, जो उन्हें प्रैक्टिकल करके सानू दिता कि असी इस धरती दे नहीं है, असी अपना जीवन पूरा करके स्वर्ग प्रभु दे नाल जाना। क्योंकि प्रभु ने सानू इस गल का विश्वास दवाया है कि मैं वापस आवांगा, और ये उही व्यक्ति विश्वास कर सकता जिन्हें प्रभु नूं देखिया, अपनी आत्मा दे विच, अपने अंदर वेख्या। क्यों प्रभु ने कहा कि मैं अपने चुने हुए लोगों नूं अपने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखा के उन्होंने विश्वास नूं पक्का करांगा। बाणी सानू दसदी है। तो अज के समय दे विच भी असीं जो विश्वासी विश्वास नाल भरे हुए हैं, और असीं इस गल नूं कबूल करते हैं, और असीं इस गल उत्ते खड़े होने की कोशिश करते हैं कि असीं अपने आप नूं संसार तो वखरा करिए, कि संसार दीयां गल्लां विच ना फसीए, आत्मिक गल्लां दे वल वधीए, तां जो कि साडे आत्मा और परमात्मा नाल मेल हो जाए। यही सिक्ख्या जो सानू अपनी कलीसिया नूं देनी चाहिदी है कि सिद्धता दे वल वधीए। तो असीं अपनी गल अगे और अंत विच मैं यही गल कहांगा कि जो सेवक का काम है, जिम्मेवारी है जो सेवक की, कि जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह नाल प्यार करदा, यीशु मसीह पुछदा तुहानूं कि तुसीं मेरे नाल प्यार करदे हो? पतरस कि तू मेरे नाल प्यार करदा? कि तू मेरे नाल प्यार करदा तो मेरी भेडां नूं चरा। तो जिहड़ा कोई यीशु मसीह नाल प्रेम करदा है, इसदा मतलब है कि वह व्यक्ति यीशु मसीह दे नाल रहना चाहुंदा, यीशु मसीह कोल जाना चाहुंदा, वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है कि या तो मेरे जींदे जी आ जाए प्रभु, जे मेरे तो बाद आना है तो मैनू परमेश्वर जिंदा करेगा और मैं जिंदा परमेश्वर के नाल जावांगा, प्रभु के नाल जावांगा। क्योंकि जो कोई प्रभु नूं प्यार करदा, उसदी आग्ञा नूं, उसदे हुक्मां नूं मनदा, और वही सेवक जो उस परमेश्वर प्रभु नाल प्यार करदा, वही अपने कलीसिया नूं, अपने चुने हुए लोकां नूं, जिहड़े लोग परमेश्वर नूं दिते है, वो इस गल उत्ते उन्हां नूं पक्का करेगा। ਉਹਦੇ प्रचार का जो दायरा है वो इस गल उत्ते ही है कि मैं उन्हां लोकां नूं तैयार करा आत्मा दे विच, और संसार दे लई नहीं, परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करा। संसारिक आशीषां दे लई नहीं, स्वर्गीय आशीषां दे लई तैयार करा। संसार की जरूरतों के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए तैयार करा। संसार दीयां जरूरतां तो अपने आप ही पूरियां हो जाणियां, क्योंकि प्रभु आप कहंदा मैं जानदा तैनूं की चाहिदा। तो चिंता ना करी तो की खाऊंगा, चिंता ना करी की पीऊँगा, चिंता ना करी तो की पहनूंगा। ये तो अन्य जातियां चिंता करदियां ने, ते जे असीं मसीह दे विच भी आके उन्हां ही गल्लां दी चिंता करनी है, और उन्हां ही गल्लां दे लई असीं यीशु मसीह दे कोल आए हैं, फिर उन्हां विच साडे च कोई फर्क नहीं है। तो संसार की चिंता करनी, संसार दी चीज़ों के लिए चिंता करनी, शरीर दी जरूरतों को पूरा करने के लिए चिंता करनी, साडा ना काम है और ना ही असीं उन्हां नूं सिखा सकते हैं। तो असीं की सिखाना उन्हां नूं, वो बिल्कुल सीधा और साफ है, भाई संसार दे नहीं, असीं स्वर्ग जाने की तैयारी करो। और वो तमाम वचन जो बाइबल च लिखे हुए हैं कि आपां सिद्ध किवें बन सकते हैं, वो सारे वचन असीं एक बार च नहीं बोल सकते। असीं टाइम टू टाइम परमेश्वर दा अनुग्रह दे नाल असीं सारे वचन बोलते रहांगे आने वाले समय दे विच, और इस गल नूं सिखाउंदे रहांगे कि सिद्ध किस तरह होना, परमेश्वर के राज्य लई किस तरह तैयार होना, संसार तो अपना खैड़ा किवें छुड़ाउणा। ये सारी गल्लां असीं सिखदे रहांगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने भेत दी गल्लां वो अपने सेवकों उत्ते प्रगट करदा, अपने वचन द्वारा भी और अपने पवित्र आत्मा द्वारा भी। तद तक लई प्रभु तुहानूं आशीष दे, तुहानूं शांति मिले।